कला भंजन पुंज सुंदर मुखं पद्माभिलाषास्पद शक्राद्या मोर वृंद सेवित पादं शंखारी बाहुद्वय आनंदामृत बारिधि प्रभव तन सख्यैक हेतु प्रभो संसारार्णव तारणं त्रिजगतं नाथं भजे केशव कहीं क्या मैंने जो कोरिया बोली कहू माँ कौन अच्छी आमर भारतर सबुठारु दरिद्रतम राज्य शेष आड़ू 2 नंबर ओडिशा कि नहीं आज्ञा किंतु ओडिया को छाती रे हाथ बाड़ी कहे मु ओडिया कहीं कहीं निज को आम ओडिया बोली कहूँ ये देशर ना उत्कल कहीं प्रथमे ता विषय जाना तापर ओडिया आड़ को जीवा गोटे सुंदर श्लोक कवि हेले किए से ना आपण मानकर कांची विजय काव्यर कवि कौन कहले कहले संतुत कटा जत्र कला समस्ता इनके स्वनाम न खलु सार्थकत्वं करोति चित्र संगीत नृत्य भी कला भी परिशोभितात्मा संतुत कटा जत्र कला समस्ता समस्त कला उत्कट शीर्षता लाभ करिथिबारु ये देशर ना होची उत्कल को कला ना करोति चित्र संगीत नृत्य तीनोटी कला रे देश आज्ञा विश्व वंदित से तीनोटी कला कौन गोटे चित्र गोटे संगीत आ गोटे नृत्य ये तीनोटी कला लगी ये देश विश्व वंदित आज आने अवहेलित होइछे आज आम मैंने सरकारी प्रोत्साहन वंचित होइछे किंतु छाती रे हाथ बाड़ी आम कहूचे ओडिया गोटे ओडिया पद गाइबे आज्ञा जे जातिर वहित भाषई सात समुद्र 13 नई रे जे जातिर वहित भाषई सात समुद्र 13 नई रे जे जाति की हत भागा बोली एरे छाती कार देव कहि रे एरे छाती कार देव कहि रे जेउ जातिर बणिक पुआ माने जाभा सुमात्रा बोर्नियो बालीद्वीप आदि अनेक देश बुली अनेक धन संपद संग्रह करी आपणकर जगन्नाथ मंदिर को हीरालीला मोतीमाणिक सुनारूपा वैदुर्य मंडित करथिले से जाति हीन जाति से जाति हीन जाति ताकू आपण माने कहिबे एरा अपदार्थ बोली जे जातिर सामंत शेखर बाउंस नळी रे स्वर्ग मापे से जाति की हत भाग्य बोली किए से कहिबो केबे दीर्घ 300 वर्ष धरी भारत को शासन करथिबा ब्रिटिश साम्राज्य मुंड जो जाति निकट नई जाइथिला जो जातिर महामहिम महामह उपाध्याय पठाणी शांतकर 3 खंड काठी पहाड़र उच्चता मापिबार कौशल रे आविर्भूत हेई महामहा महोदय उपाधि भषित करथिले ब्रिटिश सरकार से जातिर दायद माने आमे हीन से जातिर दायद माने आमे अपदार्थ ना आमे काहू की निज को ओडिया बोली कहू आमे काहे की निज को ओडिया बोली कहू आज्ञा 5टा जिनिस को नै ओडिया पुओ गर्व करे कोन 5टा जिनिस से 5टा जिनिस कोन आज्ञा प्रथम कथा हला त्याग द्वितीय कथा हला वीरत्व तृतीय कथा हला कला नैपुण्यता चतुर्थ कथा हला आपण मानकर संगीत पंचम कथा हला जगन्नाथ ये 5टी कथा विषय आलोचना कर सारा पर आपण मान छोटी विषय वस्तु सुनी प्रथम कथा कौन त्याग ये विश्व रे जिते जाति अच्छी ओडिया भलिया त्यागी जाति नहीं तार गोटे प्रमाण आपण मानकर नेताजी सुभाष बोस कोहिमा प्रांत में युद्ध चली ये दृढ़ कंठर उद्घोषणा करते मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी से नेताजी सुभाष बोस कोहिमा प्रांत में युद्ध चलती गोटे ओडिया फौजी मरी जा माँ आज्ञा नेताजी निकट में कांदुची माँ आज्ञा नेताजी निकट में कांदुची नेताजी से माँ टी सांत्वना दे कहले माँ
ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହଁ? ମୋତେ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲେ କ'ଣ ତୋ ପୁଅ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବୁନି କି? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ସେ ମାଟି କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ରମଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ପୋଛି ଲୋତକ ନୟନୁ ବେନି, ଲୋତକ ନୟନୁ ବେନି, ଲୋତକ ନୟନୁ ବେନି, ଲୋତକ ନୟନୁ ବେନି। ये ଜାଣିଛୁ କି ଧନ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୁଁ କି ବେଦନା ପ୍ରାଣେ ଘେନି, କି ବେଦନା ପ୍ରାଣେ ଘେନି, କି ବେଦନା ପ୍ରାଣେ ଘେନି। ମାଟି କହିଲା ବାପା ତୁ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ? ମୋ ପୁଅଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ନିକଟରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି। କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପୁତ୍ର ମରଣେ ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ମରିଛି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଅ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି ମୋତେ ବିଧାତା କିଆ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମା କଲା। ଯଦି ବିଧାତା ମୋତେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଳି 100 ପୁଅର ଜନନୀ କରିଥାନ୍ତା, ଯଦି 100 ପୁଅ ମୋର ଦେଶ ଲାଗି ଶହୀଦ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ମାର ଗୌରବ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା, କୋହିମା ପ୍ରାନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ରେ, ଫୌଜ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଫୌଜ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଫୌଜ ଚାଲିଛି ସେଠି। ଏ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେବି ରେ ଫୌଜେ ତୋର ଭେଟି, କୋହିମା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜାଦି ଫୌଜର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ହତଭାଗିନୀ ମା, ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଜାତି ଏମିତି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଚିଲିକାର ଗୋଟିଏ କେଉଟ ସ୍ୱରଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଚିଲିକା କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କେଉଟ, ଚିନ୍ତାଜାଲି, ଚିନ୍ତାଜାଲି ତା ନା। ଘର ଦ୍ୱାର ତାର ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗାଟା ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ହାର୍ନ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ତ ଆଶା ପୂରଣ ହବନି, ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯା, ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ତ ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଚାଲିଛି କେଉଟ ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦାଢ଼ି ନିଶ ବଢିଗଲାଣି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ବୀରପୁଙ୍ଗବର ଶରୀର। ଗଛର ବଡ଼କଳ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଗଛର ଫଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଝରଣାର ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ବଢିଗଲାଣି। ସେଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଛି କେଉଟ। ପଚାରିଲା ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରାକୁ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପଙ୍ଗ ଗଡ଼ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଦଳବେହେରା ପଚାରିଲେ ପୁଅ ତାପଙ୍ଗ ଗଡ଼ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ନା କ'ଣ ତୋର ଅଭିପ୍ରାୟ? ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କହିଲେ ବାପା ଆଉ ଦଳବେହେରା ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ମୋ ହାତ, ତାହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ପଡିଛି। କେଉଟୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧରି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି। ଯେତେବେଳେ ଲାଟ ଦେଖିଦେଲା, ପୁଛିଲା ଜଙ୍ଗଲି କାହିଁକି ଆସିଛ, ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ତୋରା, ଏ ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରା ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁନା ଥଳି ଦେବେ ପରା। ଲାଟ ପଚାରିଲା କିଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ତୁ, କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ? ଭଦ୍ରଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗ୍ରତ ସିଂହ କହିଲେ ଆପଣ ପରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାପଙ୍ଗର ଦଳବେହେରାକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ଯିଏ ଧରେଇଦେବ ତାକୁ ଆପଣ 10,000 ସୁନା ମୋହର ଦେବେ। ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଦଳବେହେରା, ମୋତେ କେଉଟ ଆଣିଛି ଧରି, ଅତି ଦୁଃଖୀ ଜନ ପୁରା ତା ମାନ ଦିଅ ତାର ଥାଳ ଭରି। ମୁଁ ହଉଛି ତାପଙ୍ଗର ସେଇ ମହାମାନୀ ଦଳବେହେରା, ମୋତେ କେଉଟ ଧରି କରି ଆଣିଛି। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାକୁ 100 ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣି କର୍ମଚାରୀ ସେଠା ପଡ଼ିଗଲା, କୋଟିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମଥା, ସାର ନିରବ ନିସ୍ପନ୍ଦ ମୁଖୁ ନପୁର କଥା।
दीर्घ 300 वर्ष धरी भारत को शासन करथिबा ब्रिटिश सरकार रो मुंड ओडिया निकट नहीं गला धन्य ओडिया धनत्वर त्याग सामान्य गोटे केउटो पाई आपंगर महामानी दल बेहरा निजर प्राण को उत्सर्ग कर यही हूँ से जाति ये गला आपण मानकर त्याग आपण मानकर वीरत्वर गोटे दृष्टांत आपण मानकर निकट देवी संबलपुर राजा अजित सिंह सहित रेढ़ाकुल राजा युद्ध रेढ़ाकुल राजा पुओ हूँ किए से ना आपण मानकर जरावोज देव माँ पुओ को युद्ध को पठाऊँ जितेबाला युद्ध को पठाऊँ जरावोज देव दायित्व युद्ध को माँ आज्ञा घर शोनी द्वितल प्रसाद पर चाह बस केतबेले मो पुओ युद्ध जय कर फेर यही समय जरावोज देव घोटक छुटाई राजनगर को फेरी आसते फेरी आसते देखीदेला माँ ओह्ल गला तल को पचारा बापा कहीं फेरी आसिलु कौन कहला जरावोज देव कहले लड़ुली माँ शत्रु सहित पाट खंडा तो पड़ा भाजी पाट जीवन मु पढ़ाई आसी चरणे आश्रा दियो जरावोज देव कहले माँ शत्रु सहित लड़िला बेले मो पाट खंडा भांगीगला तेणुक युद्ध क्षेत्र में पलायन करू गोटे खंडा नहीं काली प्रतिशोध युद्ध को जी राणी किसी कहले चलीगले उआस को खंडे माइपी पिंधा लुगा आनी कुमार मुह को फोपाड़ी दे कौन कहले भाभी थी वीर संतान तुम्भे वीर नुह देल प्रमाण तार वीर नुहे देल प्रमाण तार वीर नुहे देल प्रमाण तार वीर नुहे देल प्रमाण तार ये देउ अछि एही साड़ी खंडी को नियो तुम योग्य पुरस्कार नियो तुम योग्य पुरस्कार भाभी तुम वीर संतान मु वीर प्रसविनी माँ किंतु तुम भली गोटे श्रृगालु को जन्म दे मो मातृत्व आज कलंकित हो गला निय कुमार शाढ़ी खंडिक पिंधि घर कोण जितेबेले एक शुणिला जरावोज देव सांगे सांगे गोड़ा तुटाइला युद्ध क्षेत्र को राज्य जय करी वीरगति प्राप्त है यही हूँ ओडियार वीरत्वर परिचय आपण मानकर ढेंकानाल गर्व बाजी राउत मोर गोटे छोटिया शिशु कविता आंभ बड़ी शिशु काले अभिमन्यु मंथी पकाइला सतरथी ये फिरिंगी गुली के बाजी आ राउत आनंद रे पाती देला यही से वीर प्रसविनी माटी ओडिशा आपण माने होउछंती से वीर संतान ओडिशार संतान किए कहबा आपण मानकु आपण माने अपदार्थ बोली किए कहबा आपण मानकु आपण माने हीरा बळ बोली बाबू आज आम निजक ओडिया बोली कहला को लज्जा लागुची लाज करूचे किंतु दिन थिला ए ओडिया पुओ निजर प्रशस्ति की केमिति भाबरे कहउथिला गोटे दृष्टांत आ कहबी बेसी बाट जीविनी कथा वस्तु को टिके जीवा कौन कहला आपण मानकर काशी रे गोटे विराट धर्मसभा होची से धर्मसभा को भारतर कोण अनुकोण पंडित माने आछंती समस्त को उपयुक्त आसन दिया जाइछि समस्ते उपयुक्त आसन रे उपवेशन करुछंती समस्तकर वेश पड़िबाटी आडंबरपूर्ण कारण राजकीय पंडित से राजदरबार पंडित से आम ओडिशा जड़े पंडित जाइथिले से पंडित जनक गोटे कोणरे गोटे परित्यक्त आसन रे बसछंती अति साधारण वेश परिपाटी जितेबाला धर्मसभा आरंभ है समस्त को पचरा गला आपण निवास कौटी आपणकर परिचय कौन आपणकर कृतित्व कौन आपण को कौन कौन पदमर्यादा मिली सब पंडित माने निजर बहादुर देखले जी कहले मु अमुक राजा राजपंडित मु अमुक अमुक काव्य रचना करी अमुक राजा द्वारा अमुक अमुक पदवी प्राप्त होती कवच कुंडल प्राप्त होती समस्त निजर बखाणी गणिमा बखाणिले शेष में ओडिशा पंडित को पचरा गला कहले आज्ञा आपण घर कौटी आपणकर प्रशस्ति कौन ओडिशा पंडित कौन कहले गोटे सुंदर श्लोक आज्ञा से कांची विजय काव्य जत्रस्ते दारु दे हो हरि रसित गिरौ जत्र त्रितादिराज नद्या जत्र श्रव्यन्ता रुचिरमपि फला फलांजी उत्तमानि जत्र आसन्ते विप्र मुख्या कृत विविध मुखा पंडिता खंडिता
শ্রী গঙ্গবংশ দ্বিতীয় ধবলে চাঁদকোলে মম নিবাস। উৎকলর পণ্ডিত জনক নিজর পরিচয় দেলে যত্রাস্তে দারু দেহ হরিরসিত গিরৌ যত্র তীর্থাদিরাজ। অসিত বলতে কলা, কলা পর্বত উপরে বা নীলসুন্দর পর্বত উপরে ଯେଉଁଠାରେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଠେ ଚାଉଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପାଲଟି ଯାଏ, ଯତ୍ର ତୀର୍ଥାଧିରାଜ, ଯେଉଁଠାରେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ, ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ, ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପଦ, ପୃଥିବୀ ଜାନି ତୀର୍ଥାନି ତାନି ତୀର୍ଥାନି ସାଗରେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତୀର୍ଥର ସମାହାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତର ପାଦକୁ ଧୌତ କରୁଛି, ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରୁ ଦେହ ହରିରେ ଶୀତ ଗିରଉ ଯତ୍ର ତୀର୍ଥାଦି ରାଜ ନଦ୍ୟା ଯତ୍ର ସଭ୍ୟନ୍ତା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନଦୀମାନେ ଚିର ସୁନାବ୍ୟା, ଚିରସ୍ରୋତା, ରୁଚିର ମପି ଫଳା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚିର ହରିତିମୟ ବା ଚିର ପଲ୍ଲବିତ। ଆସନ୍ତେ ବିପ୍ରମୁଖ୍ୟା କୃତ ବିବିଧ ମକା ପଣ୍ଡିତା ଖଣ୍ଡିତା ଘ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି କ୍ରିୟା କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଘ ଅର୍ଥାତ ପାପକୁ ନାଶ କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣ। ଧବଳ ଛତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଘର। ତାହେଲେ ସିଏ କେଡ଼େ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିପାରିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ବା ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉଛେ କି? ହଉଛେ କି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବୀରତ୍ୱ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ସାରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବିନି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା। କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା, କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଶ ବୋଲି ଏ ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ମାନେ 12 ବର୍ଷର ଧରମା କୋଣାର୍କର ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଥୋଇଥିବା ପଥରଟାର ଓଜନ କେତେ? 1200 ବଢ଼େଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଦଧିରଉତି ପଥରକୁ ବସେଇ ପାରିଲେନି, 12 ବର୍ଷର ଧରମା ବସେଇଲା। କେମିତି ବସେଇଲା? ଏବଂ ସେ ପଥରର ଓଜନ କେତେ? ସେ ପଥରର ଓଜନ ହେଉଛି 240 ମହଣ। ମହଣକ 40 କିଲେ, 240 24 ଚୌକୁ 96, 9 ଟନ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏତେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କେମିତି ବସେଇଲା? ଧରମା କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ ଆସି ଏଥି ଯଥା କାଳେ। ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିଲି ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ା କୁଟ ଶିଳ୍ପେ ଶିଖିଲି ଯାସି ତୁକାରେ। 8 ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଟ ଶିଳ୍ପ। ସେ କୁଟ ଶିଳ୍ପ ହଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶିଳ୍ପ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦଧିନଉତି ପଥର ବସିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି କୂଟ ଶିଳ୍ପର ମାଧ୍ୟମ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଠିକ ରୂପରେ ଅନୁମିତ କରିନପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ମହାରାଣା ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ସୁଦୂର ପ୍ରସାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ କେତେ କଥା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଯାଏ। ମହାରାଣା କ'ଣ, ଓଝା କ'ଣ, ବିନ୍ଧାଣୀ କ'ଣ? କହିଲା ଯେ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧିରେ ଧୁରନ୍ଧର ସିଏ ହଉଛି ଏ ପୁଅ। ତା ନୁହଁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ 3 ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ 3 ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପୀ କିଏ ନା ଗୁଡ଼ିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଝା। ଓଝା ମାନଙ୍କର କାମ ହତିଆର ପଜେଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ପଥର ସହିତ ଯେଉଁ ହତିଆରର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେ ହତିଆର ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଓଝା। ମହାରଣା କିଏ? ମନ୍ଦିରର ନକ୍ସା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାରଣା। ଆଚ୍ଛା ବିନ୍ଧାଣୀ କିଏ?
ବିନ୍ଧାଣୀ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହାତୀ ହାତ ପାଲି ଦେଉଳ ଧ୍ୱଜା, ହାତୀ ହାତ ପାଲି ଦେଉଳ ଯେ ଗଢି ଜାଣେ ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ରାଜା, ବିନ୍ଧାଣୀ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ ନା ଯିଏ ହାତୀ ଗଢି ପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜୀବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେବେ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ହାତୀର ଶରୀର ତୁଳନାରେ ତା ଆଖିଟି ଖୁବ ଛୋଟ, ସେଇଆକୁ ଶରୀର ତୁଳନାରେ ମାପରେ ଅନୁମିତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ହାତ ପାଲି, ପାଲି ମାନେ ମୁଦ୍ରା। ଆପଣ କୋଣାର୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଅଳସା, ମର୍ଦଳା, ତୁରୀ, ଦର୍ପଣା, ଏମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତର ମୁଦ୍ରା କେମିତି? ଅଳସା ନାରୀର ମୁଦ୍ରାଟା ଏମିତି, ଦର୍ପଣା ନାରୀର ମୁଦ୍ରାଟା ଏମିତି, ଏ ହାତରେ ଦର୍ପଣ ଧରିଛି, ଏ ହାତରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଉଛି। ମର୍ଦଳା ନାରୀର ମୁଦ୍ରାଟା ଏମିତି, ତୁରୀ ନାରୀର ମୁଦ୍ରାଟା ଏମିତି। ୟାକୁ ଯିଏ ଗାଙ୍କେ ସିଏ ହଉଛି ବିନ୍ଧାଣୀ। ଦେଉଳ ଧ୍ୱଜା, ଦେଉଳ ଉପରେ ଧ୍ୱଜା ବସେଇବାର କୌଶଳ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛି ବିନ୍ଧାଣୀ। ବାବୁ 1200 ବଢେଇ 12 ବର୍ଷ ସମଦାନ କରି ଗଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଦିନକ ପାଇଁ ଘର ସଂସାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି, କେତେ ଯେ କୁଳବଧୂ ହାଉତ ସମୟ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି। ତାର ଇତିହାସ କାହାରି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଶିଳାପଦ୍ମ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଶିଳାପଦ୍ମ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ। 1200 ବଢେଇଙ୍କର ଶ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷର 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱର ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରେୟ ନେଲା କିଏ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା। ଠିକ କି ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷର 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। 1200 ବଢେଇ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ପଥର ସହିତ ପଥର ହେଇ ପଥରରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଠିକ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଠିକ। କାହିଁକି? ଏଇ ବିନ୍ଧାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଲ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଗୁ ବିନ୍ଧାଣୀ। ସେ ଜଗୁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କର ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ପାନ ଖାଇବା। ପାଟିରୁ ପାନ ସଇଲେ ସିଏ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ନାତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଳ ଛତାଟିଏ ଧରି ପାନ ଡାଳିଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀର ପାଟିରୁ ପାନ ସରିବ ସେ ପଛକୁ ହାତ ବଢେଇବ, ନାତି ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବ, ସେ ପାନ ଖଣ୍ଡିକ ଖାଇ ଶିଳ୍ପୀ ନିହର ମୁଗୁରର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ। ଦିନେ କଲେ କଣ ନା ସେ ପିଲାଟିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ନିଜେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ପାନ ଡାଲାଟିଏ ଧରି ତାଳ ଛତାଟିଏ ଧରି ସେ ଶିଳ୍ପୀର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀର ପାଟିରୁ ପାନ ସରିଗଲା ସେ ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଛି, ରାଜା ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ବଢେଇ ଦେଲେ, ପାନ ଖଣ୍ଡିକ ପାଟିରେ ଭରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି, ଏତ ନୁହେଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ନାତି ହାତ ପାନ କାରିଗର ବିଚାର ମନରେ ବିଚାର କଲା, ଇଏ ତ ମୋ ଘରର ନାତିର ହାତ ଭଙ୍ଗା ପାନ ନୁହଁ, ଏ ପାନ ମତେ ଦେଲା କିଏ? ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଳ ଛତାଟିଏ ଧରି ଦିନହୀନ ବେଶରେ ପାନ ଡାଳିଟି ଧରି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଜଗୁ ମହାରଣା। ପଡ଼ିଗଲା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ହେ ମଣିମା, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାଇ ଏ କି ସେବା, ହେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାଇ ଏ କି ସେବା। ଗଜପତି ଧରି ପକେଇଲେ ତାହାର ପାଦକୁ, କହିଲେ ଜଗୁ ମହାରଣା ରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ତୋର ଯଶ ଗାଉଥିବ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ନମସ୍ୟ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଗଜପତିଙ୍କ ନାଁରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରହିବା କିଛି ଭୁଲ ହବ କି? ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ। ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଉତ୍କଳ ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି,
ये जगन्नाथ किए? जगन्नाथ किए? ये जगन्नाथ किए? कला भंजन पुंज सुंदर मुखं पद्माभिलाषास्पद शक्राद्या मरो वृंद सेवित पादं शंखारी बाहुद्वय आनंदामृत बारिधि प्रभव तन सख्यैक हेतु प्रभो संसारार्णव तारणं त्रिजगतं नाथं भजे केशव जितेबेले काशीर ठाकुर काशीनाथ बद्रिकार ठाकुर बद्रीनाथ बद्रीनाथ रामेश्वर ठाकुर रामनाथ रामनाथ द्वारकार ठाकुर द्वारकानाथ द्वारिकानाथ अयोध्यार ठाकुर अयोध्यानाथ ओडिशार ठाकुर ओडिशानाथ कि आज्ञा नहीं तो से जगन्नाथ ओडिशार ठाकुर ओडिशानाथ कि ना ये गोटे जातिर नुह ये गोटे गोष्ठीर नुह ये गोटे समष्टिर नुह ये होचंती सारा विश्वर कर्ता को विश्वर कर्ता से विश्व नाथं भजे त्रिजगतं ये होचंती तीन जगतर नाथ नाथ से तीन जगत किए आपण मानकर स्वर्गमर्त्य पाताल ये हूँ तीन जगत किए कहे जगत 7 किए कहे जगत 14 किए कहे जगत 21 आपण मानकर निकट रे जोरंदा भीम भाई कहिले जागी छंती ब्रह्म अग्नि अलेख कुंडे जागी छंती ब्रह्माग्नि अलेख कुंडे जागी छंती ब्रह्माग्नि धप देउ छंती एको धप देउ छंती एको ईश ब्रह्मांडे जागी छंती ब्रह्माग्नि अलेख कुंडे भीम भाई भाषा ब्रह्मांड हूँ 21 किंतु प्रांजल कले आपण मानकर जगन्नाथ दास कौन कहले कहले ब्रह्मांड माल माल होई ब्रह्मांड माल माल होई ये जालो मूले विराजोई जालो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो जगन्नाथ आम मानकर परम सौभाग्य आमे माने से पवित्र धाम रे जन्म होइछे आमर देश हूँ ओडिशा आमर राष्ट्र हूँ देवता हूँ जगन्नाथ आज ये पवित्र अनुष्ठान रे से मंगलमय ठाकुर को प्रार्थना करी से समस्त दुखाहारी हेबे सर्वे बोल आनंद कबार हरि ओम जय जगन्नाथ। अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।